Today we will learn about computer codes. Codes which we are used which we are going to create using computer. Okay, computer codes. Hope it is clear. First is alphanumeric code. What is alpha? Alpha is a short form for alphabet. Whenever we hear the word alpha, remember it is alphabet. Okay, alphanumeric means alphabets and numbers. Both alphabets and numbers. This code contains both alphabets and numbers. നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ is alpha എന്ന് വെച്ചാൽ alphabet ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Is num means whether it's a number or not എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. Is alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ numbers അത് പെടില്ല. Is num എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് alphabet പെടില്ല. Okay. Alphanumeric എന്ന് പറയുമ്പോൾ alphabets numerical എല്ലാം വരുന്നതാണ് alphanumeric code. Okay. These are the alphanumeric codes. We can have alphabet. English alphabet നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay. Usually എപ്പോഴും English alphabet ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. English alphabet ഏതൊക്കെ വരാം? Capital A മുതൽ capital Z വരെ വരാം. Small a to small z 0 to 9. ഇത് കൂടാതെ പല സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സിമ്പിൾസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാർക്കാണ് ഇൻറ്റു ഉപയോഗിക്കുക. ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ഇൻറ്റു ഇത് എന്താ പറ്റും? എക്സ് പോലെ ഇരിക്കില്ലേ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൽഫബറ്റ് എക്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സിമ്പിൾ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് പകരം സ്റ്റാർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻറ്റു ഉപയോഗിക്കുക. സ്റ്റാർ മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ. This is division. This is division. Percentage stands for modulus operator or remainder operator. Okay. 3% 2 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 mod 2 or the remainder when we divide 3 by 2. 3 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ എത്ര വരിക? 3 2 2 പ്രാവശ്യം പോകും. റിമൈൻഡർ is 1. Here, this is the remainder operator. This is division. This can be backward slash. Less than symbol, greater than symbol, equal to symbol. But less than equal to this is less than equal to. This is greater than equal to. Okay. This is and operator, or operator, not. Like in exclamation mark stands for not. This is not. A equal to B. രണ്ട് equal to ഉപയോഗിക്കും. A B equal ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. A equal to B ഉണ്ട്. This is assignment. അതേപോലെ not equal to ഉണ്ട്. Okay. This is cap. This is delta for negation. One's complement, two's complement കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന operator ആണ് negation. One's complement, two's complement, etc. അതേപോലെ this is colon, semicolon, comma, inverter comma, single quote, double. This is double quote. This is single quote. Dot, full stop, question mark, hash pound operator. This is square bracket. This is normal bracket. This is curly bracket. These are the codes which comes under alphanumeric codes. Okay. Now learn in detail one of another code is known as binary coded decimal, BCD. BCD stands for binary coded decimal. Okay. It is also known as 8421 code, where 8421 are the weights. Where 8421 are the weights. നമ്മൾ സാധാരണ ബൈനറി എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതാം? Let me write. Base is 2 or binary. Let me write a binary number. 1101. ഇതിന്റെ പവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0. This is 2 raised to 0. This is 2 raised to 1. This is 2 raised to 2. This is 2 raised to 3. Or this is 1, this is 2, this is 4, this is 8. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കോഡിനാണ് BCD കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈനറി ആകുമ്പോൾ ഇനിയും കോഡുകൾ വരാം. ബൈനറി ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും 1 1 0 1 0 1 ഇത്രയും വരാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 2 4 8 16 32 64 128 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ BCD അങ്ങനെയല്ല, ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 എണ്ണം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. That's the main difference. We take only 4 digits മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. That's why this is known as 8421 code. This is a weighted code. You can write this also. This is a weighted code. Weighted എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വില ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂനും അതിന്റെ ഒരു വിലയുണ്ട്. വില വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുക 1s 10s
ഒറ്റ, 10, 100, 1000 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പ്ലേസിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ഉള്ള കോഡിനൊക്കെ വെയിറ്റഡ് കോഡ് എന്ന് പറയും. എല്ലാ കോഡിനും വെയിറ്റ് ഇല്ല. വെയിറ്റ് ഉള്ള കോഡിനാണ് വെയിറ്റഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് is also known as 8421 code, standard BCD, natural BCD. These are all same. Now learn what a BCD code is. A decimal number represented by 4 binary digits. That's known as BCD. Okay. A decimal number consists of 2 or more than 2 digits. Then each decimal digit represented by 4-bit binary equivalent. ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. 56. 5-ന് 4 കോഡ് എഴുതണം, 6-ന് 4 കോഡ് എഴുതണം. The code for 5 is 0101. Code for 6 is 0110. This is where binary number is different from a BCD number. Okay. Binary equivalent of a decimal number is not same as a BCD. Right? For example, the 13, the binary equivalent of 13 is 1101. BCD എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? 1-ന് എഴുതണം, 3-ക്ക് എഴുതണം. 0011 0001. This is the BCD of 13. Is the difference clear? BCD ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റിനാണ് 4 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. For each digit we have to represent it using 4 bits. ബൈനറി ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. The BCD numbers correspond to decimal numbers beyond 19 are known as packed BCD. And up to 9, beyond 9 are known as packed BCD. കാരണം up to 9 വരെ BCDയും ബൈനറിയും സെയിം തന്നെയാണ്. 9 കഴിഞ്ഞ് 10ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 10 ആകുമ്പോൾ 1-ന് BCD എഴുതണം, 0-ക്ക് വേറെ BCD എഴുതണം. പക്ഷേ ബൈനറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. 10ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ബൈനറി നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി. Okay. The weights 4 binary digits which represent an individual digit is 8421. For example, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല. 0101 is same as 0 into 8 plus 1 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1. This is how we can calculate the weight of this number. The same as 5. Okay. This is a chart which shows the binary coded decimal. For 0, BCD is 0. Same alla, rendu same aanu. 1 is same aanu, 2 is same aanu, 3 okay, 4 okay, 5 okay, 6 okay, 7 okay, 8 okay, 9 vare. 9 vare BCD is same as binary number. For 10, what you have to do? You have to write the BCD for 1, that is 0001. 0 kyo 000. എല്ലാത്തിനും 4 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. 0 ആണ്, ഒരെണ്ണം വെച്ച് ട്രെയിൽ ചെയ്യാനോ ട്രിം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. You have to use exactly 4 bits for each BCD. 1 ആണെങ്കിലും 1-ന് എഴുതാ, അടുത്ത 1-ന് എഴുതാ. 2-നോ 1 2 1 3. This is 54 5 4. 85 this is 8, this is 5. 99 this is 9, this is 9. 100 100. 545 5 is this, 4 is this, 6 is this. 789 7 is this, 8 is this, 9 is this. 1 2 3 4. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, this is how we write a BCD. One of the problem is that it is not easy to find out the complement of a BCD number. For example, the complement of 0010 is 1101. We look at the previous one. The complement of 0010. This is the complement of this one will be in the area 1101. But 1101 is not. Illa. 1101 illa. 1101 is not BCD. It's not in BCD. This is one of the biggest problem with BCD number. Complement is not, the complement of a number is not a BCD number. Okay. The complement of this number is not an acceptable BCD code. Some of the codes are not in BCD. ഏതൊക്കെ ഇല്ലാത്തെ? നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എഴുതി 9 വരെ എഴുതി. ഓക്കെ, 9 വരെ എഴുതി. 10 നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എഴുതുക 10 1010 1011 1100 1101 1110 1111. ഇത്രയും കോഡുകൾ എത്രയുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 നമ്പേഴ്സ്. These 6 are not defined in BCD. അത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട. 9 വരെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 10 മുതൽ 15 വരെ നമ്പേഴ്സിന് അത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. BCD ഇല്ല. കാരണം 9 കഴിഞ്ഞാൽ 10 നമ്മൾ വേറെ എഴുതുന്നത്. 10 to 15 വരെ ഉള്ളത് it's not defined in BCD. ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് 1010 1011 1100 1101 1110 1111. Okay,
This is BCD addition. This is not applicable. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ചില നമ്പേഴ്സ് വാലിഡ് അല്ലല്ലോ. BCD വന്ന നമ്പേഴ്സ് ചിലതൊന്നും വാലിഡ് അല്ല. അപ്പൊ 6 എണ്ണാണ് വാലിഡ് അല്ലാത്തുള്ളത്. അപ്പൊ വാലിഡ് അല്ലാത്ത നമ്പർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to add 6 to it. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. 6 അതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. 6 തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കണ്ടു. പലർക്കും 6 ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് add 6 to it. If you are getting a number which is not in BCD, you have to add 6 to get the corresponding BCD number. Okay. Clear, Alessandro? Now just write the BCD of this number. 385. Just write the answer. Find out the BCD of 385. What is the BCD of 385? പക്ഷെ ഒറ്റ കംപ്ലീറ്റ് വരണം. അല്ല, അത് ഫുൾ വരണം. അല്ലേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കണം. എല്ലാ ഷീറ്റുകളും വരണം. കോളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഹലോ, കൺഫേം ആണ്. പക്ഷെ പേപ്പർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഇടാം. ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും. ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാം. ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അടുത്ത കോഡ് ഫോർ BCD 385. ആരും ഉത്തരം എഴുതിയില്ലല്ലോ. Reshmindu, what's your answer? Okay, Sumaya, 385. Correct. ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. 385. Others, ബാക്കിയുള്ള വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? That is code 3. You have to write the code for 3. Code for 3 is 0011. Code for 8 is 1000. Code for 5 is 0101. Let's say 0011 1000 This is your answer. Okay, now we'll look at the next one. That is excess 3 code. We have learned the difficulty of BCD code and the complement BCD ആയി പോകുന്നില്ല. BCD ഒരു BCD നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് BCD പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറെ നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു.
അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്റ് അതേ സെറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വരണം. ആ സെറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കോഡാണ് XS3 കോഡ്. XS3 കോഡ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ്. In this, a chord value 3 is added to individual digits of the decimal number, and then its binary equivalent is written. നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വാല്യൂന്റെ കൂടെ എന്താ വേണ്ടത്? 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബൈനറി ഇക്വാലന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ആഡ് 3. എന്ത് നമ്പറാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോട് 3 കൂട്ടുക, എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ, എന്നിട്ട് നമ്പർ എഴുതാം. 5 ചോദിച്ചാൽ 8ന്റെ എഴുതാം, 2 ചോദിച്ചാൽ 2 + 3 5ന്റെ എഴുതാം. എന്ത് ചോദിച്ചോ അതിന്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് XS3. പേരിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ട്, XS-3 അല്ല, XS3 ആണ്. XS3 ഒന്ന് ചെയ്തില്ലേ? XS-3 ആഡ് 3. Add 3. XS means extra. Add 3 to this. 5 ന്റെ എന്താ എഴുതാ? 5 ചോദിച്ചു 8 ആണ് എഴുതുന്നത്. This answer for 8. Okay. 253 ആണെങ്കിലോ you have to write 5, 8, 9. This is what you have to do. You have to add 3 to each number and write the corresponding code. Okay. ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് വെച്ചാൽ this is not a weighted code. Weight എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Corresponding value to multiply നമുക്ക് corresponding digit കിട്ടും. But this is not a weighted code. Sum of weights of the bits is not equal to the corresponding binary digit. Place value ഇല്ല. Weighted code അല്ല. അതാണ് one of the drawback of XS3 code. But it is a self-complementing code. Self-complementing code means the one, listen this one carefully. One's complement of an XS3 code is equal to the 9th complement of the corresponding decimal number. Okay. നമ്മുടെ ബൈനറിയിലെ 0 ഉം 1 ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1's complement എന്ന് പറയും. ഡെസിമലിലോ 0, 1, 2, 3, 8, 9 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് 9's complement എന്ന് പറയും. ഇവിടെ 9's complement, നമ്മൾ 1's complement 2's complement ഇല്ലേ, ഇവിടെ അതുപോലെ 9's complement 10's complement എന്നാ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു XS3 കോഡ് 1's complement അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ 9's complement ആയിരിക്കണം. അതിനാണ് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും. Okay, we'll see the example. See, this is a code for 0. 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം? 3. This is 3 അല്ലേ? 0, 0, 1, 1 is 3. This is 4. This is the code for 3, code for 4, code for 6, 5, 6, 7. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 8, 9, 10, 11. ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് കോഡ് പഠിച്ച കോഡൊക്കെ അത് തന്നെ, പക്ഷെ സെയിമിന്റെ കോഡല്ല എഴുതാ. 0 ചോദിച്ചാൽ 3ന്റെ എഴുതാം, 1 ചോദിച്ചാൽ 4ന്റെ എഴുതാം, 2 ചോദിച്ചാൽ 5ന്റെ എഴുതാം. ആ നമ്പറിനോട് 3 ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി 9th കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി 9 കിട്ടണം. 0യുടെ 9th കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് 9. 1ന്റെ 9th കോംപ്ലിമെന്റോ 9 ന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യുക. 9th കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് സെയിം ആസ് 9 മൈനസ് ദാറ്റ് നമ്പർ. ഇതാണ് 9th കോംപ്ലിമെന്റ്. 2ന്റെ 9th കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ? 9 മൈനസ് 2, 7. എന്താണ് നമ്പർ ആണ് 9 മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 3യുടെ ആണെങ്കിലോ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി 3 പ്ലസ് 6 ഈക്വൽ ടു 9. 9 മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 6. 9 മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 5. 9 മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 4. 9 മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 3. 9 മൈനസ് 2 is equal to, sorry, 9 minus 7 is equal to 2. 9 minus 8 equal to 1. 9 minus 9 equal to 0. This is the 9th complement. 9th complement code and the 1's complement of this number is 1100. നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 1100. ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. That means 0യുടെ XS3 കോഡ് ഇതാണ്. 0യുടെ 9th complement 9 ആണ്. 9ന്റെ XS3 കോഡ് ഇതാണ്. ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. അതേപോലെ 8 ഉം ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതിന്റെ 1's complement എന്താ? 1's complement 0, 1, 1, 0, 0 ആണ്. 1, 1, 0 നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി. Now listen once again. We find out the 1's complement of this number. 1's complement is 0 ക്ക് പകരം 1 എഴുതാം, 1ന് പകരം 0 എഴുതാം. 1's complement will be 1, 1, 0, 0. അത് തന്നെയാണ് 9th complement. രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഈ 9th complement ഈ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 9th complement ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതെ 1's complement എടുത്ത് എന്ത് വരും? 0 ക്ക് പകരം 1 എഴുതാം, 1ന് പകരം 0 എഴുതാം. 1, 0, 1, 1. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ നമ്പറിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്പറിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക, നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സസ് കോഡ് എടുക്കുക, രണ്ടും ഒന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. This is known as self-complementary property. Here also some of the things are invalid. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം വേണ്ട, 0 വേണ്ട, 1 വേണ്ട, 1 വേണ്ട. അതായത് അവസാനത്തെ 3 12 നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. 13, 14, 15 ഇത്രയും ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാകത്തില്ല. എല്ലാത്തിലും 6 ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ 9 വരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. 0 മുതൽ 9 വരെ മാത്രമേ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 15 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 15 വരെ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ എന്നാലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ അവസാനത്തെ 3 വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 അവസാനത്തെ 3 വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നോളൂ. ഓക്കെ, DCT ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് XS3 കോഡ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 2421 കോഡ്. ദിസ് ഇസ് എ പേര് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇവിടെ ഇതിന്റെ corresponding value and 2421 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Here the numbers 0 to 4 are written in usually binary codes and 5 to 9 are written as a complement from 0 to 4. This is also a self-complementing code. ഇത് ചെയ്യുന്നത്രേ ഉള്ളൂ. 0 മുതൽ 4 വരെ എഴുതാം. 0, 1 ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ഇതുവരെ സെയിം ആണ്. ഇനി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എഴുതാനായിട്ട്. അതായത് 5ഉം 4ഉം കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? 5 + 4 = 9. ഇത് രണ്ട് 9 ആണ്. 5 + 4 ഒക്കെ കിട്ടിയ 9 ആ കിട്ടുക. അപ്പൊ 4ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് 5 എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ 0ക്ക് വരെ 1 എഴുതുക, 1 വരെ 0 എഴുതുക, 0ക്ക് വരെ 1 എഴുതുക, 0ക്ക് വരെ 1 എഴുതുക. This is the code for 5. അതേപോലെ 6 9 ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ്. 6 + 9 = 9. 6 + 3 = 9. അപ്പൊ 3യുടെ കോഡ് എത്രയാണ്? 0 0 1 1. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് 1 1 0 0. അതാണ് ഈ 6ന്റെ കോഡ്. 1 1 0 0. 1 1 0. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നോക്കി അടുത്ത് നോക്കിയ 2 7 ആണ്. 2 + 7. 2ന്റെ കോഡ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ 7ന്റെ കോഡ് അതിന് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും. 3യുടെ കോഡ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ 8ന്റെ കോഡ് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും. 1 1 1 0. ഇതോ 0 0 0 ആണ്. അപ്പൊ 9ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് 0യുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് 9 ആണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ 1 1 1 1. ഇത് തിരിച്ച് എഴുതിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 9 വരെ 1 1 1 എഴുതി. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ എഴുതി. ഇത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് 9ന് കിട്ടുക. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് 8ന് കിട്ടുക. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് 7ന് കിട്ടുക. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് 6ന് കിട്ടുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 4 ആണ്. 0 മുതൽ 4 വരെ മര്യാദയ്ക്ക് കോഡ് എഴുതാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് കോഡ് ഇസ് എ സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് കോഡ്. പക്ഷെ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെയിറ്റഡ് കോഡ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം വെയിറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദിസ് ഷുഡ് ബി 8. 8 വെയിറ്റ് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ 2 വന്നേക്കണം. സോ ദിസ് നോട്ട് എ വെയിറ്റഡ് കോഡ്. ഓക്കെ, 2421 കോഡ്. ഇത് ഗ്രേ കോഡ് ആണ്. Gray code ആണ്. Gray code is also known as cyclic code, reflected code, or minimum change code. This is also a non-weighted code. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കോഡിലൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം കോഡ് എഴുതായിരുന്നു. 0 നേരെ 1 1 1ലേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കി പല ബിറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ബിറ്റിന് ചേഞ്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഗ്രേ കോഡ് വരുമ്പോൾ 2 നെയ്ബേഴ്സ് തമ്മിൽ 1 ബിറ്റിന് ഡിഫറൻസേ പാടുള്ളൂ. Each code does not differ from its neighbor by more than 1 bit. In other words, the Hamming distance between 2 successive code groups is 1. Hamming distance between 2 equal length binary sequence is the number of positions in which they differ. The explanation വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ സംഭവം അറിയാവുന്നില്ല. 1 0 1 0 എഴുതിയ അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് നോക്കുക, ഈ 2 കോഡും സെയിം ആണ്. ഇതും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി ഒരെണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ 1 എന്ന് എഴുതി. ഇതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 2. എത്ര ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതാണ് ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. മുമ്പ് എഴുതിക്കുന്ന കോഡുകൾ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ, ഇതെല്ലാം 3 സെയിം ആണ്. ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 1. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ബിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1, ഇവിടെയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. +1 2. ഇത് തമ്മിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസ്. ഇത് തമ്മിലാണെങ്കിലോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയേ, എത്ര ബിറ്റുകൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 1. ഇത് തമ്മിലാണെങ്കിലോ ഇത് ചേഞ്ച് വന്നു, ഇത് ചേഞ്ച് വന്നു. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 2. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇത് ചേഞ്ച് വന്നു, ഇത് സെയിം ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് 1. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 3. ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലാണെങ്കിലോ 1 2 3 4 ഉണ്ടോ? എല്ലാ ബിറ്റും വ്യത്യാസം. ഇത് ഒരു ബിറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നു, ഇവിടെ അതെ വ്യത്യാസം വന്നു, ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വന്നു, ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വന്നു. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 4. ഗ്രേ കോഡിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് 1.
Distance will not be, does not differ by more than 1. Only കൂടെ ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല. എന്നാലും ഒന്നിൽ കൂടെ ചേഞ്ച് വരില്ല. Exactly 1 ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരിക. This is known as a gray code. Gray code എന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ. The Hamming distance, ഇതിന് Hamming distance പറയും. Distance between Hamming distance പറയും. This is known as a Hamming distance. Hamming distance should not be more than 1. 1 വരെ വരാം. Okay. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കോഡാണ് ഗ്രേ കോഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. This is a binary code. This is a gray code. Binary code ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമില്ല. 0, 1. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നേക്കണേ. BC സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 1 ആണ്. ഇത് തമ്മിലാകുമ്പോഴോ ഇത് ചേഞ്ച് വന്നു, ഇത് ചേഞ്ച്. ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നേക്കണം. നമുക്ക് മാറ്റാം. ഫസ്റ്റ് 0, 0, 0 എഴുതി, സെക്കൻഡ് 0, 0, 1, 1 എഴുതി. ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ ബിറ്റ് ഓൾറെഡി 1 അല്ലേ, ഈ ബിറ്റ് 1 ആണ്. അപ്പൊ ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻ 1. നമ്മൾ നോക്കി, ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ആണ്. ഇവിടെ തമ്മിലാണെങ്കിലോ ഈ രണ്ടാം ബിറ്റ് മാത്രമേ മാറിയുള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻ 1. ഇനി തിരിച്ചെഴുതാം. അപ്പൊ 3, 2 അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതും. ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇത് 3 സെയിം ആണ്, ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് 1. ഇതും അതെ, ഇത് സെയിം ആണ്, ഇത് സെയിം ആണ്, ഇവിടെ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ 1. ഇത് നമ്മൾ നോക്കി, ഇത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ബാക്കി ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇത് ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ബാക്കിയൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെയും 1 ആണ്. ഇത് രണ്ടും നോക്കി, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. അഗൈൻ 1. Now here last bit is changed. All other bits are same. Here also the first bit is changed. The Hamming distance is always 1. അതിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡാണ് ഗ്രേ കോഡ്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ എഴുതും, ബൈനറിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. MSB is same, that is most significant bit is same. Most significant bit or last bit. ഈ ബിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും, ഇതും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും അതെ, ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത ഗ്രേ ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈനറി നമ്മൾ ഓർ ചെയ്യുക, എക്സോർ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തിനാണ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്. എക്സോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ഗ്രേഡോട് പഠിക്കണം, പക്ഷെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ചില കേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പഠിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ. രണ്ട് ബൈനറി നമ്മൾ ഓവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേ ബിറ്റ് കണ്ടത്. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് 0 എന്ന് എഴുതി. 0, 0, 1, 0 എടുക്കാം. ബൈനറി we are going to find out the gray value. So MSB അങ്ങനെ എടുത്തത് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ. ഈ അടുത്ത ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ബിറ്റോട് നോക്കാം. രണ്ട് 0 ആണ്, അപ്പൊ 0 എഴുതും. ഇത് രണ്ട് 0 or 1 ആണ്, 1 എഴുതും. ഇനി 1 or 0 ആണ്, 1 എഴുതും. 0, 0, 1. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 0, 0 വരുവാണെങ്കിൽ 0 കിട്ടും. 0, 1 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 1 വരും. 1, 0 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 1 വരും. രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ 0 വരും. ഇതാണ് പോളിസി. അങ്ങനെയാണ് ബൈനറിന്ന് ഗ്രേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗ്രേന്ന് ബൈനറിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഗ്രേ ബിറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബൈനറി ബിറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം നോക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പഠിക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ബൈനറിന്ന് ഗ്രേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു ബിറ്റുകൾ ഓർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ചെയ്യും. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 നമ്മൾ this is binary. So you have to find out the gray value. ഈ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 അങ്ങനെ എഴുതി. അടുത്ത ബിറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കുക. 0, 1, 0 അല്ലേ, അപ്പൊ ആൻസർ ഇസ് 1. രണ്ട് 0, 0 ആണ്, അപ്പൊ ആൻസർ 0. ഇനി 0, 1 ആണ് ആൻസർ. 1, 1, 0 കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഒരെണ്ണം അവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബൈനറി is 0, 1, 1, 0. You have to find out the gray value. 0 അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക. 0 or 1 ആണ് ആൻസർ 1 എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടും 1 ആണെങ്കിലോ 0 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. 1, 0 ആണെങ്കിലോ 1 എഴുതാം. This is the answer. Now you check this. Take the value of 3. Find out the gray value of 0, 0, 1, 1. ഇത് നോക്കിയേ, 0, 0, 1, 0 കിട്ടണം.
കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ ഒപ്പം ചെയ്യാം. 0 0 1 1 1. This is binary 1. Let us find out the grade. 0 അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക. 0 or 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. 0 or 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. 1 or 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. You get 0 0 1 0. This is how we are converting from binary to gray. Okay. Shall we move to the next one? Next is ASCII code. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. ഇത് early 60s തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ASCII. നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഓരോന്നും എഴുതുന്ന ASCII കോഡിലാണ്. ASCII ആദ്യമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ASCII 7 ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ASCII 8 ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ASCII 7 എന്ന് വെച്ചാൽ 7 പറയുന്ന പോലെ 7-bit ക്യാരക്ടർ സീക്വൻസ് ആണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ASCII എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is ASCII 7. It is 7-bit. Okay. 7-bit character set containing 128 characters. 128 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? 128 stands for 2 to the power of 7. Okay. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മതിയാവാതെ വന്നു. നമുക്ക് കുറെ കൂടി ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് 8-bit ആക്കി. ASCII 8 is an 8-bit character set. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരെ വരും? 2 to the power of 8 characters ഫുൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ASCII കോഡ്. 0 to 9, lower to upper case alphabets, English alphabets and special characters. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന HTML-ലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ASCII കോഡാണ്. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം വന്നൊരു കോഡാണ് യൂണിക്കോഡ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യൂണിക്കോഡ് എന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ മലയാളം, ചൈനീസ് അങ്ങനെ റീജിയണൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് യൂണിക്കോഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ്. This we can use for all languages. ASCII സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, മലയാളത്തിൽ ഏത് ഭാഷയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ASCII മതിയാവില്ല. അതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഡാണ് യൂണിക്കോഡ്. ഓക്കെ. This is a code sequence. The entire code sequence for ASCII characters. ഇവിടെ decimal value 0 corresponding to null. Start of heading for a non-printable characters. These are all non-printable characters. Escape, file, sequence. These are all non-printable. ഇവിടെ മുതലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സ്പേസ്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ സിമ്പിൾസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് 0യുടെ കോഡ് എന്തെന്ന് പഠിക്കണം. You have learned what is a code for 0. 0 പഠിച്ച എന്താ ഗുണം? 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0യോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. 0യുടെ വാല്യൂ 48 ആണ്. ഡെസിമൽ വാല്യൂ 48 ആണ്. ബൈനറി ആണെങ്കിലോ 14നെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണെങ്കിലോ അതിനെ ഹെക്സാഡെസിമലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക. 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് 48 ആണ്. അപ്പോൾ 1നോ 49 ആയിരിക്കും. അത് 52 51 3 50 അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. 57 അതിൽ ഓരോന്നും കൂട്ടിക്കൂട്ടി കറക്റ്റ് ഓർഡറില്ല. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 50 57 വരെ പഠിച്ചാൽ മതി. 0 to 9. ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം? എ അറിയണം, ക്യാപിറ്റൽ എ അറിയണം. A 65, B C ഒക്കെ ഓർഡറിലായിരിക്കും വരും. അങ്ങനെ കൂടി പോയി സെറ്റ് വരുമ്പോൾ 90. അതേപോലെ സ്മോൾ എ പഠിക്കണം. സ്മോൾ എ ആകുമ്പോൾ 97 ആണ്. കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സെറ്റ് കിട്ടും. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് പഠിക്കാൻ 0 പഠിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ എ പഠിക്കുക, സ്മോൾ എ പഠിക്കുക. ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാം. ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. ബാക്കിയൊന്നും പഠിക്കണ്ട. ഇതെല്ലാം കോഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും കോഡുകൾ കാണാതെ അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എ is small a greater than capital A ആണോ? സ്മോൾ എ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണോ വലുത്? സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 97 ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 65 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇതാ വരിക, സ്മോൾ എ is greater than, this answer is true. Correct. Small a is greater than capital A. Small o is greater than, ഇങ്ങനെ വെച്ചാലോ, ഓയുടെ വാല്യൂ 111 ആണ്. It is greater than 65. True അല്ലേ? Again true. Small values are greater than the capital values. Okay, small letters are greater than capital letters. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് വലുത്. ആസ്കിൽ എഴുതിക്കോ, ഈ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Always small letters are greater than capital letters. This is a value which you have to learn. നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യം തന്നെ. 48, 65, 97.
ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കണേ പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുത്താലും മതി. അതിന് this is a decimal value. corresponding hexadecimal value ആണ് 30, 41, 61. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കാം, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Now this is a question, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. Write the ASCII 8 coding for the word Raju in both binary and hexadecimal. How many bytes are required to store this word using the same coding? ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. എത്ര ബൈറ്റുകൾ വേണം? ബൈറ്റ് വെച്ച് എത്ര? 8 ബിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ASCII ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര വേണം? ASCII 8 നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 8, ഒരു ബിറ്റ് വേണം. രാജു എഴുതാൻ ഒരു ബിറ്റ് വേണം. ഇതിനൊരു ബിറ്റ്, ഇതിനൊരു ബിറ്റ്, ഇതിനൊരു ബിറ്റ്, ഒരു ബിറ്റ്, 4 ബിറ്റ്. സോറി, ഇതിനൊരു ബൈറ്റ്, ഇതിനൊരു ബൈറ്റ്, ഇതിനൊരു ബൈറ്റ്, ഇതിനൊരു ബൈറ്റ്. 4 bytes are required. 4 into 8, 32 bits are required. നമുക്ക് ഉത്തരം 4 bytes ആണ്. 32 bits ആണ്. ബിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 32 bits ആണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. How many bytes are required? എത്ര വേണം? ഓരോ ലെറ്ററിനും ഓരോ ബൈറ്റ് വേണം. 4 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. രാജുവിന് എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്? 4 ഉള്ളൂ. 4 ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, എത്ര എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആറിന്റെ കോഡ് എഴുതണം, എയുടെ കോഡ് എഴുതണം, ജെയുടെ എഴുതണം, യുവിന്റെ എഴുതണം. നമുക്ക് എയുടെ അറിയാം. എ ബി സി ഡി എത്രാമത്തെയാണ്? 6 നോക്കി 6നെ കണ്ടെത്തുക. ജെയും അതെ, എന്ന് ജെയുടെ കണ്ടെത്തുക, യുവിന്റെ കണ്ടെത്തുക. ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും this is the code for A. അപ്പൊ എ അറിയാമെങ്കിൽ ബിയുടെ എന്താണ് 66 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. സി ഒന്നൊരു കൂട്ട, എക്കും ജെക്കും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജെയുടെ കണ്ടെത്തുക, ആറിന് കണ്ടെത്തുക, യുവിന്റെ കണ്ടെത്തുക. ഇത്രയും ASCII കോഡ് കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? 65നെ ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 65 എങ്ങനെ ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 65നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, വാല്യൂസ് എഴുതുക, അങ്ങനെ ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ 82നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, 74നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ. ഇതിന്റെ എഴുതാം. 4 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക. 4 ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ this is 4, this is 1, 41 കിട്ടും. ഇതും അതെ, 4 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക, 25 കിട്ടും. ഇവിടെ 33 കിട്ടും. ഇത് ബി ആണ്, B2. അങ്ങനെ ഹെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ചോദ്യം ഹെക്സിലേക്ക് എത്ര? ചോദ്യം രണ്ടുണ്ട്. ബൈനറിൽ എത്രയാണ്, ഹെക്സാഡെസിമൽ എത്രയാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Find out the ASCII code for these two. Okay. Now this is the last code which we are going to learn today. That is EXEDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Here also it uses 8 bits. Okay, നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോ ചോദ്യത്തില് EXEDIC ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ത് വരും? How many bytes are required? സെയിം ആൻസർ. ASCII ആണെങ്കിലും EXEDIC ആണെങ്കിലും 8 bits ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 byte. 8-bit binary code for each number and alphabetic characters, punctuation marks, etc. These are codes are not continuous as in ASCII. ASCII ചെയ്ത പോലെ എളുപ്പമല്ല EXEDIC കണ്ടെത്താൻ. It's not continuous. കുറെ continuous ആണ്, കുറെ continuous ആണ്. There is a complete code sequence for EXEDIC. This is A for 81. Capital A for Z1. This is a hexadecimal code. This is the decimal value. This is hexadecimal. For the variable 0, 0, 0, 0. This is 0. This is the code which I have written. This is the ASCII value, ASCII hexadecimal value. This is EXEDIC decimal value, EXEDIC hexadecimal value. For 0, 9, 8, Z. നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ 0, 9, 8, Z. ഇവിടെ നോക്കി, come back to this. A to I വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. J വരുമ്പോൾ D1 ലേക്ക് കയറും. J to R വരെ DR ഉണ്ട്. പിന്നെ E2 ലേക്ക് കയറും. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. C1 to C9 is continuous. There is a gap here. D1 to D9 is continuous. There is a gap here. E1 to E2 is continuous. That's okay. ഇവിടെ അതെ 240 249 are continuous. അതും കുഴപ്പമില്ല. സ്മോൾ എയിലോ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇവിടെ 90 ഇല്ല. കണ്ടോ, 90ക്ക് വരെ 90 I ഇവിടെ 90 is missing. There's no 90 here. 99. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്.
ഈ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എ പഠിക്കണം, ജെ പഠിക്കണം, എസ് പഠിക്കണം, മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കണം. കാരണം ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല. ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ കേസും അതെ, ക്യാപിറ്റൽ എ പഠിക്കണം, ക്യാപിറ്റൽ ജെ പഠിക്കണം, ക്യാപിറ്റൽ എസ് പഠിക്കണം. ഇത് അടുത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സെറ്റിക് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. ആസ് എൻ എക്സസൈസ്, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. റൈറ്റ് ദി എക്സെറ്റിക് കോഡ് ഫോർ ദ വേർഡ് ഹിറ്റ് in both binary and hexadecimal notation. രണ്ടാം ദിവസം കൊടുക്കുന്ന ആൻസർ ചെയ്യാം. How many bytes are required to store this word? H-ന് 8, H-ന് ഒരു ബൈറ്റ്, I-ക്ക് ഒരു ബൈറ്റ്, E ഒരു ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ is 3 bytes. 3 bytes are required to store this word. You find out the code for hit in Excel. This is the chart. ചാർട്ട് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചില കോഡുകൾ പഠിക്കണം. ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം? സ്മോൾ എയുടെ പഠിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ പഠിക്കുക, സീറോയുടെ പഠിക്കുക. പിന്നെയോ സ്മോൾ ജെയുടെ പഠിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ ജെയുടെ പഠിക്കുക, സ്മോൾ എസിന്റെ പഠിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ എസിന്റെ പഠിക്കുക. അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. This is enough for today. This is a homework. Write this as a homework. Write the code word for hit. ASCII മറ്റേത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ASCII കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് ബൈനറി ഹെക്സാഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതേപോലെ ASCII കോഡ് കണ്ടെത്തുക, ബൈനറി ഹെക്സാഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.